ماقبل میں بنو قنیقہ کی شرارتیں اور بنو قنیقہ عبداللہ بن سلام کی برادری سے تھے، اس سب کو ذکر کیا، اور عبداللہ ابن ابی بن سلول نے ان کو کیسے بچایا بنو قنیقہ کو، اس کو ذکر کیے ہیں، اور کعب بن اشرف اور سلام بن ابو الحقیق کا قتل کیسے ہوا، کس طرح سے وہ مارے گئے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور کون وہ صحابہ تھے جنہوں نے ان کو قتل کیا، کس قبیلے سے تھے، ان کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اب غزوہ احد کو بیان کرنے شروع کر رہے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں آتش انتقام موجزن تھی، دوسری طرف مدینے کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو برانگیختہ کرنے میں کوتاہی نہیں کی، تیسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جس کے باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرتیں دلائیں۔ چنانچہ ابو سفیان، جو تمام سرداران مکہ کے قتل کیے جانے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابو سفیان کے نگرانی میں واپس آیا تھا، 50,000 مثقال سونا، 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ قافلے کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سب سامان جنگ کی تیاری و فراہمی میں لگا دیا گیا۔ ملک عرب کے دوسرے قبیلوں میں شعراء روانہ کر دیے گئے، انہوں نے لوگوں کو قریش کی امداد پر آمادہ کیا، چنانچہ تمام بنو کنانہ اور اہل تہامہ قریش کے شریک ہو گئے۔ قریش کے تمام حلیف قبائل نے ان کی مدد کی، مکہ کے حبشی غلاموں کو بھی شریک جنگ اور داخل فوج کر دیا گیا۔ رجز خام مرد اور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لی گئی۔ غرض پورا سال مکہ والوں نے تیاریوں میں صرف کیا، اور ان تیاریوں میں مدینہ کی یہودیوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہر قسم کی خبریں پہنچا کر اور مشورے دے کر قریش کی سب سے زیادہ امداد کی۔ غرض 3,000 جنگجو اور نبر و آزمہ بہادروں کا لشکر ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔ جنگ بدر کے مقتول سرداران قریش کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ہمراہ چلیں کہ اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں۔ شعراء بھی ساتھ تھے، وہ اپنے اشعار سنا کر راستے بھر بہادروں کے دلوں میں لڑائی کا جوش اور شوق پیدا کرتے ہوئے آئے۔ شرفاء قریش کی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ سپہ سالار تھی، جس طرح مردوں میں ابو سفیان تمام لشکر کا سپہ سالار اعظم تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام وحشی نامی تھا، اس نے وحشی کو بھی ہمراہ لیا، کیونکہ وحشی حربہ یعنی چھوٹا نیزہ چلانا خوب جانتا تھا، یعنی حربے کو پھینک کر مارتا تھا، جس کا نشانہ بہت ہی کم خطا کر جاتا تھا۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تو نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ ہند بن عتبہ زوجہ ابو سفیان نے کہا کہ اگر تو نے میرے باپ کے قاتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو تجھے اپنا تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ بعض تاریخوں میں اس لشکر کفار کی تعداد 5,000 بھی لکھی ہیں، لیکن صحیح تعداد یہ ہیں کہ ان کی تعداد 3,000 جنگجو آدمیوں پر مشتمل تھی۔ عورتیں اور تاجر پیشہ لوگ ان 3,000 کے سوا ہو سکتے ہیں۔ کفار کا یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को उसके करीब पहुँचने की खबर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को बुलाकर मजलिस मुशावरत मुनाकिद की। अब्दुल्ला इब्न उबय मुनाफिक भी खुद मुसलमानों में शामिल समझा जाता था, इस मजलिस में मौजूद था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि हमको मदीने में ही रहकर मुदाफ़त करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये राय इसलिए भी थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था कि तलवार की थोड़ी सी धार गिर गई है, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा था कि शायद इस मारके में मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुँचे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रे में डाल दिया है। ज़रे की ताबीर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को समझा था। अब्दुल्ला इब्न उबय मुनाफिक की भी यही राय थी कि मदीने के अंदर रहकर मुदाफ़त की जाए। मुमकिन है कि उसने इस राय के पेश करने में कोई अपनी असल मसलहत मद्देनज़र रखी हो, मगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से अक्सर की ये राय हुई कि हमको मदीने से बाहर निकल कर मुकाबला करना चाहिए ताकि दुश्मन को हमारी कमज़ोरी का एहसास न हो। बूढ़ी उम्र के सहाबाए किराम में से तो अक्सर की राय यही थी, जो बूढ़े थे उनकी ये राय थी कि मदीने में बैठकर मुदाफ़त करे, मगर नौजवानों ने इसको पसंद न किया। ये 14 शव्वाल जुमे का वाक़या है। इस मशवरे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा अदा की। नमाज पढ़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ ले गए और वहाँ से ज़रा पहनकर और मुसल्ले होकर बाहर निकले। अब इन लोगों को ख्याल आया कि हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय की मुखालिफत की, कहीं ये बात मुसीबत न हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अगर आप मुनासिब समझे, अगर आप पसंद फरमाते हैं कि मदीने के अंदर रहकर ही मुदाफ़त की जाए तो ऐसा ही कीजिए, हमको कोई उज़्र नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत राय और मजलिस मुशावरत के नतीजे को इसलिए पामाल करना मुनासिब न समझा क्योंकि कोई वही और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म इसके मुताल्लिक नाजिल न हुआ था। उन लोगों की दिलदारी भी मद्देनज़र थी जो जंग बद्र में शरीक न हो सके थे। अब अपनी बहादुरियों के जौहर दिखलाने के लिए बेताब थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नमाज जुमा मदीना से रवाना हुए। मदीने में एक सहाबी इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ गए कि नमाज पढ़ाया करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में मदीने का इंतज़ाम दुरुस्त रखें। 1000 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम का एक लश्कर मदीने से रवाना हुआ। उसके बाद चलकर कितनी मील पर चले थे और फिर अब्दुल्ला इब्न उबय ने अपने साथ कितने लोगों को लेकर वहाँ से वापस आने के लिए अहद कर लिया। इस 1000 के लश्कर में सहाबा इकराम के साथ कुछ यहूदी भी थे और मुनाफिकीन भी थे जो अब्दुल्ला इब्न उबय सलाम के साथ वापस हुए थे। और क्या हाल हुआ, फिर आगे चलकर किस तरह से जंग लड़ी गई और फिर जंग का मामला किस हद तक पहुंचा, इसको इंशाअल्लाह आइंदा किस्त में ज़िक्र करेंगे।